प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। वास्तव में आम सौभाग्यशाली अटू जे प्रति प्रभात में प्रभु तांको वाक्य द्वारा आम सहित कथा होती। प्रिय भाई भनी मैंने आम परमेश्वर कथा है परमेश्वर आम समस्त विषय जनइबा परमेश्वर आम जगत रोहणी काल में आम जो जो विषय जाना दरकार जो सब विषय जाना उचित आ से सकल विषय से अपना पुस्तक रे लिपिबद्ध कर रखिछंती आ से जनइबा पई चाहती पुओरे झियोरे एगुडा को मु तोठारु चाहूची। आजिर प्रसंग होची सावधान से सुनुछंती, सावधान से सुनुछंती। गणना पुस्तक तार 12 पर्व तार प्रथम 2 पद एटा लिखा जाए, मूसा एक कुशिया स्त्री की विवाह करथिले। एणु मरियम और हारण से कुशिया स्त्री सकाशु मूसा विरुद्ध रे कथा कहिले। से माने कहिले सदाप्रभु की केवल मूसा सहित कथा कहि अछती, से कि आम्भमान सहित मध्य कथा कहि नांती, मात्र एक कथा सदाप्रभु सुनिले। कौन लिखा जाए जे मरियम और हारण मूसा जो कुशिया स्त्री को बाहाई थिले तांको सकाशे एमाने आलोचना करुछंती आ कथबार्ता करू करू एई कथा भी कहउछंती कोन सदाप्रभु परमेश्वर केवल मूसागस्त कथा हिचंती आमानस्त कथा ही नांती। ए प्रकार आलोचना ए प्रकार समालोचना को परमेश्वर सुनिले। आज प्रसंग होचे सावधान से सुनुछंती। मोर प्रिय भाई भनी माने म आपण मान कहिबा पई चाहे आपण गुडे कथा कहि पारंती, प्रभु को दास मान विरुद्ध में कहि पारंती, या कथा ता कथा कहि पारंती, आपण को स्वाधीनता अछि। किंतु आपण कहिला बेलकू से कथा आउ जने सुनुछंती, आपणकर कथाबार्तार श्रोता आउ जने अछंती जहांकर कर्णरे से सब कथा पड़ुछि। तेणु आपण सचेतन हेबा दरकार जे से सुन लिखा जाउछि एठी मात्र एक कथा सदा प्रभु सुनिले। एमाने भाबुछंती केवल मरियम और हारण 2 जन कथबार्ता होउछंती, मूसा तो सेठी नाहांती आ से माने भाबुछंती आमे तो कथबार्ता करूछु आ केही सुनु नाहांती, किंतु ए कथा सदा प्रभु सुनिले। आ जदि आपण देखिबे ए कथा सदा प्रभु को भलो लागुनी आ ता परवर्ती विषय में जानू जे किपरि भाबरे मरियम अपदस्थ होउछंती, हारण अपदस्थ होउछंती आ समस्त समाज जानुछि एमानकर एही गुप्त कथा को। आपण माने मन रखि थांतु, आपण माने प्रभुंकर दास मानक विषय जो कथा गुप्त रे कथबार्ता होउछती, समालोचना करूछती, तर्जमा करूछती, बचसा करूछती, सेई गुडा को दिने परमेश्वर लोकलोचन को आनिबे आ तार परिणाम भोगिबा पई पड़िबो। तेणु मु आपण मान कहिबा पई चाहे आपण मान जहाँ भी कथबार्ता करूछती এই কথা ধ্যান रखिबे जे जने व्यक्ति आपण को कथा भी सुनुछन। मोर प्रिय भाई भनी माने आमे मन रखिबा दरकार जो परमेश्वर को आमे सेवा करू से परमेश्वर सुनी पारंती। आमे जो देश रे बसवास करूछु जो माने अन्य मान को सेवा करती हुए तो से माने जानती नहीं, से माने सुनती बा न सुनती, किंतु बाइबल रे आमे देखुछु गीत सहिता तार 94 जदि देखिबे तार 9 पद 10 पद 11 पद 3 पद मु पढुछि। गीत 94 तार 9 10 और 11 एटा लिखा जाए जे कर्ण रोपण कले से कि सुनिबे नहीं, जे चक्षु गढ़िले से कि देखिबे नहीं, जे गोष्ठी वर्ग को शासन करती, जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती से कि शास्ति देबे नहीं।
ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନା ସବୁ ଅସାର ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ମରିୟମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ, ସେଇ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ, ଦାରା ଧରି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଭାବବାଦିନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ହେଇପାରନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, এই ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତର୍ଜମା କରିବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 36 ଆଉ 37 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଲ ଗୋଲ କଥା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଅସାର କଥା ହେଇଥିବ, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ ବି ଏ କଥାଟା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁର ହିସାବ ନେବେ। ମରିୟମ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ସକାଶେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଆମେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ପ୍ରଭୁ, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ, ତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ନ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।